ناظرین، دنیا کے تمام ممالک اپنے ہیروز کو اعلیٰ اعزازات سے نوازتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس سے ملک کے شام کی حکومت نے اسے اعلیٰ اعزاز سے نوازا۔ آج کی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ پاکستانی پائلٹ نے اسرائیل کا طیارہ کس طرح مار گرایا تھا، جبکہ پاکستان اور اسرائیل کی جنگ تو کبھی براہ راست ہوئی ہی نہیں۔ یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ہے 26 اپریل 1974 کا، جب پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ستار علوی نے شامی فضائیہ کا مگ لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے ایک اسرائیلی لڑاکا طیارے کو مار گرایا تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ اس لیے بھی تھا کہ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹس ایک دوسرے ملک کی فضائیہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف لڑے، جسے پاکستان سفارتی طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن پاکستانی پائلٹ شام پہنچے کیسے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 5 دہائیاں قبل جانا ہوگا۔ اکتوبر 1973 میں عرب اسرائیل جنگ جاری تھی۔ اس دوران پائلٹ ستار علوی رسال پور میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ تربیت حاصل کرنے والے پائلٹس شام کے وقت عرب اسرائیل جنگ کے موضوع پر اکثر بات چیت کرتے تھے۔ جب ایک دن یہ سوال اٹھا کہ وہ خود اس جنگ میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ستار علوی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے کہا کہ ہم فائٹر پائلٹ ہیں، ہم رضاکارانہ طور پر جانے کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا تم واقعی جا کر لڑو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے روم میٹ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ابھی اٹھو۔ ستار علوی کے مطابق آدھی رات کا وقت تھا جب ہم اکیڈمی کے کمانڈنٹ کے گھر جا پہنچے۔ وہ باہر نکلے تو ان کو ہم نے ساری بات بتائی، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ باہر سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ صبح آفس میں ملو۔ اگلے دن کمانڈنٹ کے دفتر میں رضاکارانہ طور پر شام جانے والے پاکستانی پائلٹ سے ایک بار پھر سوال ہوا کہ کیا وہ اپنی پیشکش میں سنجیدہ ہیں۔ ستار علوی بتاتے ہیں کہ ہم نے کہا بالکل۔ انہوں نے ہمیں 10 منٹ انتظار کرنے کا کہا اور پھر کہا کہ پشاور پہنچو، وہاں سے طیارہ تم لوگوں کو لے جائے گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ فضائیہ کے ایئر چیف نے بھٹو صاحب سے بات کی، جنہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے رابطہ کیا اور انہوں نے حامی بھر لی۔ ستار علوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ایک شلوار قمیض اور فلائنگ گیئر لیا اور پشاور پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ 14 اور لوگ بھی رضاکارانہ طور پر جانے والوں میں شامل ہیں۔ ہمیں چیف کے فوکر جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد چیف بھی آ گئے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دوران ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ پاکستانی پائلٹس کو ایک کاغذ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اس پر دستخط کریں۔ ستار علوی کے مطابق اس خط میں لکھا تھا کہ ہم بیرون پاکستان چھٹی پر جا رہے ہیں، اور اگر اس دوران کوئی انہونی بات ہوئی تو حکومت پاکستان یا پاکستانی فضائیہ ہماری ذمہ دار نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو حکومت اور فضائیہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیتی کہ ہم اس بندے کو نہیں جانتے۔ پاکستانی پائلٹس کو پہلے کراچی اور پھر ایک C-130 جہاز پر بغداد لے جایا گیا۔ بغداد سے ستار علوی اور دیگر پائلٹ پہلے اردن اور پھر بذریعہ سڑک گاڑیوں میں دمشق پہنچے۔ پاکستانی پائلٹس کی مجموعی تعداد 16 تھی، جن میں سے 8 کو مصر روانہ کیا گیا، جبکہ 8 کو شام میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ ستار علوی شام میں رہ جانے والے 8 پائلٹس میں شامل تھے۔ ستار علوی اور دیگر پائلٹس کو بعد میں دمشق سے 30 منٹ دور دمیر ایئر بیس پر لے جایا گیا اور ان کو 67A یونٹ کا نام دیا گیا۔ ناظرین، پاکستانی پائلٹس کے لیے ایک مسئلہ زبان کا تھا۔ ستار علوی بتاتے ہیں کہ شامی ایئر فورس کے روسی ساختہ MiG-21 جہازوں میں روسی زبان درج تھی، جبکہ ریڈار اور ATC عربی میں بات کرتے تھے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ جو ضروری باتیں جہاز اڑانے کے لیے ہمیں درکار تھیں وہ ہم نے لکھ لیں اور ان کو ایک کاغذ پر اپنے فلائنگ سوٹ میں رکھ لیا جو ہم نے ہر وقت پہنا ہوتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ضرورت کے لیے درکار عربی زبان ہمیں ایک ہفتے میں یاد ہو گئی۔ پاکستانی پائلٹس کی شامی یونٹ کو ایئر ڈیفنس یعنی دفاع کا کردار سونپا گیا، جس کے تحت اگر کوئی بھی اسرائیلی جہاز شام کی فضائی حدود میں داخل ہوتا تو اسے روکنے کی ذمہ داری پاکستانی پائلٹس کی ہوتی۔ تاہم اس دوران مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر اتفاق کر لیا تھا، جبکہ شام اور اسرائیل کے درمیان گولان کی پہاڑیوں پر جنگ کی صورتحال برقرار رہی۔ ستار علوی کے مطابق ہم روز صبح سحری سے پہلے تیار ہوتے اور فضائی اڈے پہنچ کر انتظار کرتے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔
इस दौरान पाकिस्तानी पायलट्स को कई बार फिजा में भेजा गया और कई बार इनका इसराइली जहाज़ों से आमना सामना तो हुआ, लेकिन मुकाबला नहीं हुआ। सितार अलवी के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स ने सोच रखा था कि चाहे हम किसी इसराइली त्यारे को गिराएं या ना गिराएं, किसी पाकिस्तानी पायलट्स को इसराइल के हाथों नहीं गिरना चाहिए। हमारी फ़ज़ाई हिकमत अमली इस नज़रिए के तहत बनी। 26 अप्रैल 1974 भी किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे के करीब पाकिस्तानी पायलट्स को मामूल का एक दिफाई मिशन सौंपा गया। सितार अलवी के मुताबिक जब हम मिशन मुकम्मल करने के बाद बेस की जानब वापस लौट रहे थे तो अचानक रेडार ने इसराइली त्यारों की मौजूदगी के बारे में मुतला किया। उस वक्त सितार अलवी समेत पाकिस्तानी पायलट्स के जहाज़ में ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल हो चुका था, जबकि अचानक ही रेडार जाम होने से इनके दरमियान राब्ते भी मुनक़ता हो गए। 8 पाकिस्तानी पायलट्स शहबाज 8 फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, जिसमें सितार अलवी सबसे आखिर में मौजूद थे। इनके मुताबिक राब्ता मुनक़ता होने से कबल फॉर्मेशन कमांडर की जानब से सबको उस सिमत में मुड़ने की हदायत कर दी गई थी जिस तरफ से इसराइली त्यारों की आमद की इतला थी। ये लबनान की फ़िज़ा थी, जहाँ इसी दौरान सितार अलवी को ज़मीन की तरफ एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। इनके मुताबिक ये एक इसराइली मिराज जंगी जहाज़ था। सितार अलवी ने इसी लम्हे में अपनी फॉर्मेशन से अलग होते हुए अपना रुख उस जहाज़ की तरफ मोड़ लिया। इनके मुताबिक इस दौरान वो जहाज़ मेरे करीब से गुजर चुका था, लेकिन मेरी नज़र इसके पीछे एक दूसरे मिराज लड़ाका जहाज़ पर पड़ी। जैसे ही ये दूसरा त्यारा मेरे पास से गुजरा तो मैंने इसकी जानब दोबारा मुड़ने के लिए एक ऐसी फ़िज़ाई तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। मैंने देखा कि मुखालिफ जहाज़ ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे हम सजरत यानी कैंची की तरह जहाज़ उड़ाना कहते हैं, यानी दोनों जहाज़ आगे पीछे हैं और दाएं बाएं मुड़ते हैं ताकि मुखालिफ के अकब में पहुंचकर इसे निशाना बना सकें। सितार अलवी के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने 0 स्पीड पर अपना जहाज़ हवा में एक लम्हे को रोका तो इसराइली मिराज इनके आगे आ गया। लेकिन अब सितार अलवी को एक मसला दरपेश था कि इनके मुताबिक वो जहाज़ इतना करीब था कि अगर मैं फ़ौरन फायर करता तो उसका मलबा मेरे जहाज़ पर गिरता। मुझे महफूज फासला इख्तियार करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वक्त कम था क्योंकि एक और इसराइली लड़ाका त्यारा अब सितार अलवी का रुख कर रहा था, जबकि सितार अलवी के जहाज़ का ईंधन भी ख़त्म होने के करीब था और उनको जल्द ही फैसला करना था। सितार अलवी के मुताबिक इसराइली लड़ाका त्यारे के पायलट कैप्टन लट्ज़ ने अपनी कमज़ोर पोजीशन देखते हुए नीचे की जानब फरार होने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश ने सितार अलवी को वो महफूज फासला फराहम कर दिया जो उनको फायर करने के लिए दरकार था। सितार अलवी ने जहाज़ का रूसी साख्ता मिसाइल फायर करने के लिए चुना और बटन दबाकर फायर कर दिया, लेकिन मिसाइल नहीं चला। वो 1 सेकंड से भी कम का वक्त था जिसमें सितार अलवी कहते हैं कि मेरे ज़हन में ना जाने कितने ख्याल आए कि शायद मिसाइल फंस गया है या कुछ और हो गया है। हकीकत में मिसाइल बटन दबाने के बाद 1 सेकंड के वक्फे के बाद ही फायर होता है। सितार अलवी के लिए वो 1 सेकंड इनकी ज़िंदगी का तवील तरीन लम्हा था। 2-3 सेकंड और लगे होंगे जब मिसाइल इसराइली मिराज को लगा और मैंने उसे फटते हुए देखा। ये पूरी झड़प तकरीबन 30 सेकंड में ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद सितार अलवी ने जहाज़ को ज़मीन की जानब ले जाकर सुपरसोनिक स्पीड पर ज़मीन से सिर्फ 50 फीट की बुलंदी पर अपने शामी फ़िज़ाई अड्डे का रुख किया। इस दौरान जैमिंग ख़त्म होने पर सितार अलवी ने फॉर्मेशन कमांडर को इसराइली जहाज़ से होने वाली झड़प के बारे में आगाह किया और रनवे का रुख किया। फ्यूल गेज 0 से भी नीचे जा चुकी थी जब सितार अलवी का जहाज़ रनवे पर लैंड किया। सितार अलवी कहते हैं कि जैसे ही मैंने जहाज़ रोक कर स्विच ऑफ किया तो मुझे लगा कि मेरी टांगों में से जान निकल चुकी है। ज़मीन पर मौजूद अमला देख चुका था कि जहाज़ का एक मिसाइल गायब है, लेकिन सितार अलवी ने कॉकपिट से निकलते ही एक कप चाय का मुतालबा किया। सितार अलवी ने शामी फ़ौज को उस मुकाम के बारे में बताया जहां मुमकिन तौर पर झड़प हुई थी, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर पर शामी फ़ौजी इस मकाम पर गए जहां उनको ज़ख्मी इसराइली पायलट कैप्टन लट्ज़ मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सितार अलवी इसराइली पायलट से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इससे कबल ही जख्मों की ताब ना लाते हुए कैप्टन लट्ज़ की मौत वाक़ई हो गई। शामी हुकूमत ने सितार अलवी को मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा, जबकि इसराइली पायलट कैप्टन लट्ज़ का फ्लाइंग ओवरऑल भी उनको बतौर ट्रॉफी दिया गया। सितार अलवी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कई साल इस वाक़े का इतराफ़ नहीं किया। मैं भी चुप रहा। अगर कोई मुझसे पूछता था तो मैं कहता था कि मैं तो कभी शाम गया ही नहीं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी सितार अलवी को सितारा जुर्रत दिया गया था।